Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedîna lihâzâ ve mâ kunnâ linahtediyâ levvel en hedânallah. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke lehu ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahümme salli ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. İttakullaha ve atiquh. İnnallaha ma'allezîne tevekkellezîne hum muhsinun. Qalallahu Teala fi kitabihil kerim. Bütün golemlerini yoktan bar etip, hem şu golemde bulgan barlık mahlukatlarını terbiye kılıp duruşu, canlarımızı ve tenlerimizni terbiye kılıp duruşu Allah subhanahu teala'ga köngül türlerimizden çıkan hamd senelerimiz bulsaydı. Hem de şulay cirizine rahmet için jiberilgen, bizlerini Kur'an-ı Kerim bilen ibadet kılırga iretüçü, Allah Teala'nın süyüklü peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge, onun ailesine, onun sahabelerine, hem alarga iretüçülerge, köngül türlerimizden çıkan salavat şeriflerimiz bulsaydı. Muhterem cemaat-ül müslimin, sizge de izgetilek, cümga namazlarımız, Seyyidül Eyyam günümüz, Allah Teala'ga secde kılılarımız, söylegen vaazlarımız, hem şul işitken vaazlarımızı köngüllerimizge salıp kalılarımız mübarek bulsaydı. Kılgan günahlarımızdan gafu kılıp, kalgan günlerimizni İslam yolunda bulurga her barşamızga da nasip eyleseydi. İki cümga arasında bu fani dünyadan ahiret durmuşuna köçken din kardeşlerimiz, yakın tuğanlarımızın Allah Teala ruhlarını şad kılıp, kabir tufraklarını jingiletseydi. Hem de kalgan günlerimizde de Allah Teala ilimizge, vatanımızga hayırlı, bereketli turmuş nasip etseydi, suğuş afetlerinden saklasaydı, tabiat garasatlarından saklasaydı, hem de indi ümmetimizni tınışlıkta yaşarga nasip eyleseydi. Muhterem cemaat-ül müslimin, bugün miladi bile 20. iyul vagazı, yani Zülkagıde ayının 14. günü, Hicr ise bile 1439. yıl. Bugünkü vagazımızın teması olda bulsa, Bulgar hem eski yerlerini ziyaret etmenin ehemmiyeti. Hem bizge de mağlum her yılın aylarında, bu May ayında, iyun ayında, indi bu yıl iyul ayında her yılını bizden Tatar halkı Bulgar yerine barıp, özünün bizge Bulgar yerini ziyaret kılam. Yani onu izgi Bulgar yerini deyip atıyorlar. Bu yıl inşallah 21. iyulda bulacak, yani irtege başlana o saat 9'da. Hem de indi eytirge gerek mine bilgenimizce 80. yıllar ahırında özgertip kuru cilleri iskeç, dinimizge iriklik birgeç, 1989 yılda mine birinci mertebe Tatar halkı şunda jıyılıp, özünün ata babalarının ruhlarına dua kılıp, hem de indi şu Bulgarga ziyaret kıldı. Bu data 1100 yıllıkka bağışlangan idi. Çünkü 1100 yılını 1100 yıl buldu şu İslam Tatar halkının İslam dininin kabul etkenine. Hem de indi bu çara o vakitte köplep zorlap uzduruldu. Hem de indi şu günden birle şu çaralar her yılına ütkerilip gelen. Muhterem cemaat, eğer Bulgar jirigine tugul, Respublikamızda hürmet kürsetiyle turgan bütün jirlerde, kadirlerine turgan, ziyaret kıla turgan bütün jirlerde var. Ol da bulsa, nişik deyip aytayım, bizde tabi günler, evliler jirlengen urunlar var. Hem de şularını da ziyaret kılı, ol da yakşı gamellerden sanalan. Bu urunlar bizim Bulgar'da hem de şu bilerde, Tetiş rayonunda, Alabuga'da hem Balık Bistesi rayonlarında var. Biz bütünümüz biliriz kimlersen ala tabiginler, yani sahabelerinin işlerin devam etken tabiginler, hem de indi tabiginler, alar indi tabiginlerden ilim alıp alarının işlerin devam etüçüler. Bu bendeler, bunlar koşandır bizim memleketimizge, bizim Bulgar jirine İslam dininin abkilüçü evliyeler. Hem de indi alarını ziyaret kılı, abikte kurkem işlerden sanalan. İndi İslam küzlüğünden korasak, bu Bulgarga ziyaret kılının din küzlüğünden korasak, şu küpküne kişiler eteler, bunlar şeriatka sıyım deyip. Ama de lakin, min kitirip gitesim kileminde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisin, sürekli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti,
Мәдинә галейһиссәлам Мәдинәгә килгәндә Яһудиләрнең Гашура көненә ураза тотканнарын белә. Ул алардан бу көнне ураза тотуларының сәбәбен сорый. Алар бу көнне Аллаһ Муса галейһиссәламны коткарып алып, Фиргавенне суда батырып үтергән. Шуңа күрә без Алла Тәгаләгә рәхмәт йөзеннән бу көнне ураза тотабыз дип җавап бирделәр. Моны ишеткәч Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям без Мусага сезгә карагандан да якран дип әйтә. Без беләбез ни өчен шулай дип әйтә, чөнки алдан килгән пәйгамбәрләргә ышану ул иманның бер шарты. Һәм дә инде менә бу дәлилли алдан булган нәрсәләргә ышануны һәм дә инде моны ихтирам итүне. Ягъни пәйгамбәребезгә хәтлектә Яһудиләрдә Муса алейһиссәламны ихтирам иткәннәр һәм дә инде шушы көнне искә алып үткәннәр. Һәм дә инде пәйгамбәребез дә бу хадисендә әйтте, каршы килмәде, ләкин әйтте, ни диде? Моны искә алырга каршы килмәде һәм дә уны хуплады. Ягъни ни өчен менә без моны искә алабыз менә бу Болгар җирендә менә бу көнне? Чөнки Алла Тәгаләнең биргән нимәтләре бик зур. Һәм дә аны иң зур нимәте ул татар халкына бирелгән ислам дине. Инде менә ничә гасырлар дәвам итә менә исламда. Безнең күп кенә буыннар үтте исламда, һәм дә инде күп кенә мәртәбәле кешеләребез үсеп чыкты, һәм дә инде ислам дине безне татар халкы буларак саклап калган дин. Әгәр дә ки без ислам динендә булмасак, без инде бу җирдән әллә качан югалган булыр идек. Менә шуның өчен бу ихтирам йөзеннән менә зиярат кылып булган җирен ул да бернинди шәригатькә дә каршы килми, һәм дә инде моны үтәргә кирәк, һәм дә инде Алла Тәгаләнең рәхмәтендә булып, һәр елны ирешергә кирәк. Шулай итеп бу ата-бабаларыбызның ислам динен кабул итүнең, биргә үтүнең пәйгамбәребез дә әйтте, бернинди каршылыгы юк, һәм моны үтибез. Һәм дә инде менә әгәр дә ки алдагы тарихка күз салсак, менә безнең көннәргә хәтлегәле бу Болгар җыенына хәтлегәндә менә хәзер бу 80нче еллардан бара торган гамәлгә дә, әмма дә ки аңа хәтлектә, элеккедә ул үтәлгән. Ягъни 17нче, 18нче, 19нче гасырларда. Менә тарихи чыганакларга күз салсак, Шәһабетдин Мәрҗанинең Мустафадул Әхбар фи Әхвали Казан ва Болгар дигән хезмәтендә Мәрҗани мәчетенең 3нче имамы Ибраһим Хәзрәт Хуҗаш турында сөйләнгән бүлегендә аның Болгарга зиярат кылу турындагы язмалары китерелә. Ул үзенең зиярәтен 1819 елда кыла. Ягъни 1819 елда әле ул Казандагы хәзерге Мәрҗани мәчете, ул вакытта әле Мәрҗани мәчете исемендә атап йөртмәгән. Фақат ул Әби патша тарафыннан рөхсәт ителгәч, беренче салынган таш мәчет зур. Һәм дә аның менә 3нче имамы менә шул 1819 елда үзенең Шәһабетдин Мәрҗани аның кылган зиярәтен язып калдырды. Ягъни ул анда барган һәм зиярат кылган. Һәм дә инде без беләбез бу 1819 ел нинди вакыйгалары белән дәсең. Без бөтенебез беләбез 1812 ел ул менә Россиядәге беренче ватан сугышы дип атала һәм шушы чорлар. Күз алдыгызга китерегез тарих битләрен. Һәм дә инде шушы китабында Мәрҗани хәзрәтләре үзе турында да булай дип яза. 1870 елда милади белә мин үз гаиләм белән Болгарны кабат зиярат кылдым. Һәм аның манарасы башына менгәч, миңа шундый уйлар килде. Бу манарага беркем дә күтәрелмәгән, аннан бер кайчан да азан да әйтелмәгән, анда бер вакытта тәкбир әйтү дә ишетелмәгән кебек. Болгарда бер вакытта да мөселманнар яшәмәгән, аларның урамнарыннан үтмәгән кебек. Юк, булар барысы да булган, тик вакыт кына элеккегә үз вакыйгалары белән җуеп бетергән. Мусафирларда сагыш кисләре уяткан гүзәл Болгарга Аллаһ тынычлык әйләсен дип язып калдыра. Ягъни үзенең нинди кичерешләрен барганда ул вакытта. Бөтенебез беләбез ул вакытта инде безнең Болгарыбыз харабәдә була. Ягъни бөтенсе җимерелгән була һәм шушы вакытта ул территорияда насараларның монастырь диләр, монастырь чиркәүләре эшләп тора. Әмма шулайдан да карамастан татар зиялы бәндәләр бөтенесе шул Болгар җиренә зиярат кылганнар. Ата-бабаларыбызның рухларына дуа кылыр өчен барганнар. Әмма дә ләкин мөхтәрәм җәмәгать муслимин, бу анда барып дуа кылу, бу ширк кылу түгел. Без беләбез, җир шары ул Аллаһның мәчете. Һәм без кайда гына барсак та, кайда гына булсак та без бер Аллаһка инанабыз, бер Аллаһка гыйбадәт кылабыз.
Шул ук вакытта әйтергә мөмкин, шушы мәчеткә килеп тә кайсы бер бәндәләр мөмкин ширк кылып утырга, ярым айга гыйбадат кылып да бит. Аллаһның бер заты, астагфирулла. Әмма ләкин булай дип әйтү кайсы бер безнең агымнар, течениеләр, агымнар дип инде кайсы бер менә мөселман дип йөрүче бәндәләр үзләре монарга каршы чыгалар һәм дә үзләренең дәгъватларын белдерәләр. Әмма ләкин бу булай түгел. Моның шәригатькә сыймый торган бер нәрсәсе дә юк. Бу һәр вакытта да без анда барабыз һәм фақат бер Аллаһка гына гыйбадат кылабыз. Һәм дә инде үзебезнең ата-бабаларыбызның, әби-бабайларыбызның рухларына дуа кылабыз. Инде мин әйтеп киттем, шушы вакытта анда шул монастырьлар эшләп торган, әмма шуңа карамастан да халык җөргән һәм дә инде монарга, анарга игътибар итмичә барганнар. Һәм дә инде әйтеп китәүемчә, халкыбызның киләчәктә сакланып калуда милли йолаларыбыз һәм истәлекле даталарыбыз зур роль уйный. Әгәр дә ки без менә шушыларны онытсак, шун хамшыларны үтәмәсәк, без тарихта изебезне югатачакбыз. Һәм дә инде менә әйтеп киткәнемчә, мәүлидне билгеләп үтү, мүбарәк урыннарны зиярат кылу, бу бер кайчанда шәригатькә каршы килми, һәм дә моны үтәргә кирәк, мөхтәрәм җәмәгать мөслимин, һәм дә инде фақат без беләбез, бер Аллаһка гына итагать кылабыз. Әмма дә ләкин менә бүтән халыклар белән чагыштырсак, ягъни без татар халкы төнлә сүзләп барабыз. Әгәр дә ки без чагыштырсак бүтән халыклар белән, шул гарәп халкы белән, да бит. Алар да үзләренең изге урыннарына, үзләренең истәлекле даталарга бәйләнгән урыннарына зиярат кылалар. Менә дәлил итеп китерергә була, мәсәлән, Бәдер һәм Ухуд сугышында шәһид киткәннәрнең каберлекләре, Дагыстандагы Дербент шәһәрендәге сахабәләр каберлекләре, анда да сахабәләр каберлеге, һәм бу урындагы зиярат кылырга күп кешеләр килә, һәм монда берни дә ширк кылу юк. Шул Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам дә шушы Бәдер тавына һәм дә Ухуд сугышында булган шәһидләрнең каберлекләрен зиярат кылган. Монарга да дәлил булып тора аның хадисе. Һәм инде әйтеп китүемчә, зиярат кылу сүзенең мәгънәсе нидән гыйбарәт? Ул да булса, кайдадыр барып кайту, күреп кайту дигәнне әгәр дә русчатсак визит диләр инде менә дә бит. Шунысы мәгънәдә килә. Зиярат кылу була ул өч төрле. Аның беренчесе исән-сау яки авыру кешеләрне зиярат итү. Икенчесе ниндидер бер урынны зиярат итү. Өченчесе мәрхүмнәр каберен зиярат итү. Менә шуларны хәзер кайсы бөтенчесен тулырак карап китик иншалла. Ягъни исән-сау кешеләрне беренчесе исән-сау кешеләрне зиярат итү. Исән-сау булган туганнарыбызны, якыннарыбызны, дусларыбызны, галимнәребезне һәм тәкъвалы кешеләрне хәлләрен белеп тору ул җәмәгать алдындагы бурычыбыз. Ягъни без бу дөньяда яшибез икән, туган-тумача белән яшибез икән, без аларның хәлләрен белеп торырга тиеш, исәнлекләрен, саулыкларын белеп торырга тиеш, һәм дә инде бергә аралашып яшәргә тиешбез. Бу инде менә зиярат кылу дип атала, һәм дә инде бу мөселманның бурычы. Һәм дә инде менә авыру кешенең хәлен белү, бу инде мөселманның төп вазифасына керә. Менә бу зиярат кылу була исән кешене һәм авыру кешеләрне. Сөекле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтеп калдырды үзенең хадисендә, ризыгы киң һәм гомеренең озын булуын теләгән кеше туганнары белән элемтәсен үзмәсен диде. Ягъни, әгәр дә ки без үзебезнең гомеребезнең озын булуын телибез икән, ризыгыбызның киң булуын телибез икән, без туганнар белән бергә дустана мөнәсәбәттә яшәргә тиешбез, һәм дә инде бер-беребезнең хәлен белеп яшәргә тиешбез. Бу безнең бурычыбыз. Һәм дә тагын бер хадисендә Пәйгамбәрбез әйтеп калдырды, әгәр берәү мөселман кардәшен бер кайгысыннан арындырса, кыямәт көнендә Аллаһ ул бәндәне бер кайгысыннан арындырыр. Әгәр берәү бер фәкыйрьнең хәлен җиңеләйтсә, Аллаһ аның хәлен бу дөньяда һәм ахиратта җиңеләйтер. Берәү үзенең кардәшенә ярдәм иткәндә, Аллаһ аңа үзенең ярдәмен ирештереп торыр. Нинди мәгънәле хадис, әйбит. Һәм дә инде без бер-беребезгә ярдәм итәбез икән дә, Алла Тәала безне дә онытмаячак иншалла. Һәм дә тагын бер хадисе, әгәр мөселман кешесе үзенең икенче бер мөселман кардәше белән кул биреп күрешсә, аларның гөнаһлары агачтан яфрак куелып төшкән кебек куелып төшәр диде. Ягъни бер-беребезгә очрашабыз икән дә, ике кулыбызны биреп исәнләшергә кирәк. Кызганыч, бүгенге көндә күп яшьләребез менән дә мәчеткә йөрүчеләр арасында да бер кулларын сузып киләләр булып. Фақат имеш сул кулы ул нәҗис, юылган. Әмма дә ләкин без бит бүтән эшне эшләгәндә дә, халал эшне эшләгәндә дә ике кул белән кулланабыз.
Ник аның берсен калдырып калдыра, ике кешегә күрешергә барганда икесен дә бирмәскә? Чөнки без бит кулыбыз юылган, тәһарәтләнгән, әмма ләкин моны эшләргә кирәк. Ике кул белән биреп, ике кул белән күрешү ул мөселманлык. Ә бер кул белән күрешү ул küfürlük дип әйтәсем килми инде, әмма ләкин безнең өммәтнеке түгел. Һәм дә инде менә икенчесе нинди дә булса бер урынны зиярат кылу. Менә бу инде безнең беренче вәгазыбызның темасына кагыла, ул да булса, ягъни мөкаддәс изге мөбарәк урыннарын зиярат итү. Исламда без беләбез 3 мөбарәк урын бар. Ул да булса Мәккәдә Харам мәчете, Мәдинәдәге Пәйгамбәр алейһиссәламның мәчете, һәм дә инде Иерусалимдәге Әл-Акса мәчете. Менә бу исламыбызда изге урыннар дип санала. Әмма дә ләкин бу 3 урыннан башка изге урын юк дип әйтү ул каршылык булыр иде. Чөнки һәрбер милләтнең, һәрбер халыкның, һәрбер өммәтнең үзенең бер изге җирләре булырга мөмкин, һәм дә истәлекле даталарга бәйләгән урыннары булырга тиеш. Һәм дә менә Муса алейһиссәлам Куръан-ы Кәримдә Аллаһ Тәгалә Муса алейһиссәламгә Әгъузу биллаһи минәш шәйтанир-раҗим бисмиллаһир-рахманир-рахим инни ана раббука фaqlaq нагълайка иннака бил-вадил муқаддаси тауа диде. Ягъни хактыр ки мин синең Раббың. Әйдә башмакларыңны сал, син муқаддас изге Тува үзәнендә диде. Без Тува үзәненең нәрсә икәнен беләбез бит. Тарихта Муса алейһиссәлам белән бәйләнгән. Күргәнебезчә Аллаһ Тәгалә Муса алейһиссәламның изге үзәнендә анарга аны изге урын итеп зиярат итәргә куша. Ягъни башмакларын салырга куша. Ягъни бу 3 урынга караганда да бусы да изге урыннардан санала. Һәм инде бу ап-ачык тик бу үзән тиге 3 нәрсәнең исемлегендә булмаса да, бу да изге һәм инде зиярат кыла торган урыннардан саналар. Бу Расулуллаһ Мөхәммәд алейһиссәлам да менә әгәрдәки тарихка күз салсак, ислам тарихында бит ул да Аль-Куба мәчетен һәм Ухуд тавын зиярат итә иде. Мин әйтеп киттем инде. Бу да әлеге аятның аңлашына тагын бер дәлил. Ягъни тиге 3 мәрсәдән башка, 3 мәчеттән башка бүтәннәрне дә зиярат кылу рөхсәт ителә. Бу да Аллаһ Тәгалә тарафыннан тыелмый. Шулай итеп изге урыннар турында сүз барганда 3 урын белән генә чикләнергә кирәкми. Әйтеп киттем, һәрбер халыкның үзенең изге урыннары һәм истәлекле даталарга бәйләнгән урыннары була. Инде менә Зубадатул Мәҗәллә китабыннан бер китерик, анда әйтелгән шаригат көннәре чыгарылганда җирле мәдәният һәм йолалар игътибарга алырга тиеш диелгән. Ягъни нәтиҗә чыгарабыз, бу берсе дә безнең шаригатыбызга каршы килә торган нәрсә түгел. Фақат без анда барабыз икән, ул каберләрне зиярат кылабыз икән, без фақат бер Аллаһка гыйбадат кылабыз, әмма дә ләкин без аларга үзебезнең ихтирамыбызны күрсәтәбез. Шушы урыннарга. Һәм дә инде менә 3нче төр зиярат ул да булса мәрхүмнәрнең каберләрен зиярат итү. Сөйкле Пәйгамбәрбез алейһиссәлам үзенең мәшһүр хәдисендә әйтте: "Мин сезгә каберләрне зиярат итүне тыйган идем, хәзер исә рөхсәт бирәм, чөнки каберләрне зиярат итү кыямәт көнне искә төшерә" диде. Без беләбез, исламның башлангыч чорында да бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям каберләргә баруны тыйды. Ни өчен? Чөнки ул вакытта җәмгыять әле бу менә наданлыктан, менә бу зулымлыктан чыкмаган иде. Алар барсалар да шул путларга табына торган халык иде, һәм дә инде бөтенесе дә аларның иманнары камил түгел иде, һәм алар шушы зияраткә барып, анда шул каберләргә гыйбадат кылырга мөмкиннәр иде. Шуның өчен ул аны башлангыч чорда тыйды. Әмма дә ләкин мөселманнарның саны арткач, тәкъвалыклары арткач, иманнары арта башлагач, ул аларга анда барырга рөхсәт итте. Дөрестлектә менә кешенең ике төп киңәшчесе була. Ул да беренчесе Куръан-ы Кәримдә бит. Анда дәлилләп бөтенесе язылган, һәм без шуны укып, анардан дәлилләр алабыз, һәм дә шуның белән киңәшләшәбез. Һәм дә инде менә дәшми торган киңәшчебез ул да булса үлем дә бит. Без барабыз каберләргә, һәм каберләргә карап, үзебезне уйланабыз, тормышыбызны, һәм дә булачагыбызны, һәм кайда барачагыбызны. Дәлил булып тора Аллаһка ышанырга, һәм дә инде бу дөньяда яшәгәндә үзебезнең тәкъва бәндә булуыбызга.
Менә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям тагын бер хадисендә әйтеп калдырды: "Кабер буш дөнья түгел. Иманлы бәндә өчен ул җәннәт бакчаларыннан бер бакча, имансыз кеше өчен җәһәннәм чокырларыннан бер чокыр булачак" диде. Әгәр дә ки бәндә бу дөньяда яшәгәндә муафик гамәлләр белән Аллаһның кушканнарын үтәп тыйганнан тыелып яши икән, кабер анарга бер җәннәт бакчасы диде. Әгәр дә ки инде бу дөньяда яшәгәндә зулым кылып яши икән, Аллаһның кушканнарын үтәми икән, тыйганнардан тыелмый икән, аның инде кабере дә җәһәннәмгә әйләнә. Без бөтенебез беләбез, тугызчан тукталып тормыйбыз кабер газабының нәрсә икәнен. Һәм дә инде сөйкле Пәйгамбер саллаллаһу дә үзе дә ешкана сахабаларның каберлекләрен зиярат иткән һәм алар өчен мондый дуа кылган: "Сезгә иминлек, тынычлык насыйп булсын. Әгәр Аллаһ теләсә, без дә сезгә тиздән кушылачакбыз. Мин үзебез һәм сезнең өчен Аллаһ Тәгаләдән бәхет сорыйм" дигән. Ягъни бу тагын бер кат безгә дәлил булып тора. Каберстанга барабыз икән, анда керәбез икән, дуаларыбызны кылып керергә. Алар белән "Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух" дип кабер әһелләр дип исәнләшергә һәм инде үзебезнең дуаларыбызны аларга әйтергә. Һәм дә инде менә кайсы бер кешеләр әйтәләр: "Моны эшләргә җарамый" диләр, әмма бу булай түгел. Алар да безне ишетеп торалар, фақат безгә җавап кына кайтара алмыйлар. Һәм дә инде әйттем, каберләрне зиярат итү безгә дөрес дип әйттек, һәм дә инде иншаллаһ мәетләребезгә бу безнең аларны зиярат кылубыз аларга җиңеллек китерә. Ибн Габбас радиллаһу анһу риваят итә, бер вакыт Расул Акрам галәйһиссәлам ике кабер арасында үткәндә, хәзерге вакытта шушы ике кабердә ятучылар зур булмаган гөнаһлар өчен җәза ала диде. Кабердә ятучыларның берсе гайбәт сөйләп йөргән, икенчесе нәҗестән пакланмаган дип әйткән. Аннары Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам пальма ботагын сындырып, аны икегә бүлеп, шушыны каберләргә кадап куйды диде. Менә танылган муфассир имам Куртуби рахматуллаһ алейхи ва саллям моны булай дип шәрехләде: бу ботаклар кырыганча кадәр кабергә үсемлекләр утырткан үсемлекләр аларга мәетләргә җиңеллек китерер диде. Һәм дә инде менә уйлап карасак, бу шушы ике пальма ботага нинди җиңеллек китерсә икән, анда укылган Куръәндә ул мәетләргә нинди җиңеллек китерәчәк иншаллаһ. Һәрбер үсемлек мәетнең хәлен җиңеләйтсә, Куръән укыган тагын да күбрәк җиңеллек бирәчәк. Һәм дә инде менә тагын бер хәдис шәрифтә әйтелә: әгәр берәүгә үлем ирешсә, аны тиз арада күмәргә тырышыгыз ди. Мәетне күмгәннән соң аның баш очында Фатиха сүрәсен, ә инде аяк очына басып Бакара сүрәсенең соңгы аятларын укыгыз ди. Аманна Расулуллаһ дип атала бит. Һәм дә инде бу тагын бер кат дәлилли, мәетләребез янына баргач, аларны зиярат кылганда Куръәни Кәрим укыга. Ягъни аны ичебездән укыйбызмы? Китабыбызны алып укыйбызмы? Бу рөхсәт ителә, мөхтәрәм җәмәгать мөслимин. Чөнки бүгенге көндә күп яшьләре барысында шундый фикер йөри, бу тыелган дип. Юк, бер кашан да бу тыелмады. Бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тарафыннан рөхсәт ителгән эш. Ягъни мәетләребезне зиярат кылу. Аларның рухларына барып, анда дуа кылу, Куръән аятлары укып дуа кылу. Һәм дә инде Аллаһ Тәгалә Куръәни Кәримдә әйтте, үзенең бер аятында, Хашр сүрәсендә 19-нчы аяты: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Раббана гфир лана ва ли ихваниллазина сабакуна ли-иман ва ла таджгал фи кулубина гиллаллазина аману. Раббана иннака рауфур рахим диде. Ягъни Раббыбыз безне һәм бездән элек килеп киткән иманлы кардәшләребезне зинһар ярлыка, күңелләребездә иман китергәннәргә каршы һичбер хөсетлек калдырма. Раббыбыз шик юк, син чиксез шәфкатьле, чикле, мәрхәмәтле диде. Ягъни менә бу аятында да Аллаһ Тәгалә зиярат кылганда мәетләребезнең аларның рухларына дуа кылырга өйрәтеп калдырды. Һәм дә инде бу тагын бер кат дәлилли мәетләргә Куръән укырга яраганын. Ибн Габбас радиллаһу анһу риваят кыла, Сәгъд бин Убада радиллаһу анһу дигән сахабаның әнисе үлгәч, ул Пәйгамбәрбез галәйһиссәламга килеп: "Я Расулуллаһ, минем әнием вафат булды. Ул үлгән вакытта аның янында була алмадым. Әгәр әнием өчен ул үз җиләк җимеш бакчамны садака итеп бирсәм, бу гамәлем аңа файда китерерме дигән" дип сорады. Шуш вакытта Аллаһның Расулы саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әйе" диде. Бу тагын бер кат монсы да дәлилли,
мәйетләрнең рухлары шат булсын өчен аларга укып садака бирүнең дә рөхсәт ителгәнен. Ягъни Пәйгамбәребез дә менә бу хадисе белән дәлилләп калдырды яраган эш икәнен. Инде мөхтәрәм җәмәгать мөслимин, барчабызга да бай тарихыбызны белеп, динебез һәм милләтебезнең өчен хезмәт иткән бабаларыбызны искә алып, аларның рухларына дуа кылып, аларны истә тотып, һәм дә инде аларның изге хезмәтләрен дәвам итәргә барчабызга да насыйп итсә иде. Һәм дә инде бу дөньяда да, киләсе ахирәттә дә барчабызга да бәхет, сәгадәткә ирешергә Алла Тәгалә насыйп әйләсә иде.